ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ቆያችሁ? ባለፈው በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ የወጣውን የጂኦግራፊ ፋይናል ኤግዛሚኔሽን ፓርት 1 ሰርተን ነበር። ከ1 እስከ 20 ጥያቄዎችን ሰርተን ነበር። አሁን ደግሞ ከ21 እስከ መጨረሻ ድረስ ያለውን ጥያቄ እንሰራላችኋለን። ስለዚህ ባለፈውን ያላያችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ገብታችሁ ማየት ይችላላችሁ። ያያችሁ ደግሞ አሁን እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉኝ። 21ኛ ነው። ከ21ኛ እስከ መጨረሻ እንሰራለን። 21 which one of the following is a form of chemical weathering ይላል። የኬሚካል ዌዘሪንግ ፎርም የሆነው የትኛው ነው ይላል። ኤ the action of rain water and temperature extremes። B physical pressure exerted by roots። C erosion caused by water and wind። D altering the rock's chemical and mineralogical composition of iron or ferric oxides ይላል። የትኛው ነው? ዲ ይሆናል። ዲ ትክክል ነው። አንደኛ ዲ ነው። እንቀጥል 22ኛ which of the following soil type are characterized by high concentration due to leaching? A acri-soils። B lithosoils። C vertisoils። D ኒቶሶልስ። የትኛው ነው? ዲ ይሆናል። ይሄኛው ኒቶሶል ነው። ኒቶሶል ይሆናል። ዲ 22ኛም ዲ ነው። 23ኛ which soil type is known for its high natural chemical fertility but is difficult to manage? A vertisoils። B acri-soils። C ኒቶሶልስ። D ሪጎሶልስ። የትኛው ነው? ኤ ነው። ቨርቲሶል 23ኛ ኤ ይሆናል። 24ኛ which soil type are mostly found in rugged topography and steep slopes ይላል። ኤ ሊቶሶል and ሪጎሶልስ። ቢ ኒቶሶልስ and acri-soils። ሲ vertisols and ሞሊሶልስ። ዲ ኤክሴሮሶልስ and ሄርሞሶልስ። የትኛው ነው? 24ኛም ኤ ይሆናል። ሊቶሶልስ and ሪጎሶልስ። ስለዚህ ኤ ትክክል ነው። 25ኛ soil erosion is three phase producing consist of blank and blank ይላል። ኤ transportation deposition and absorption። B absorption deposition and erosion። C attachment transportation and erosion። D detachment transportation and deposition። የትኛው ነው የሚሆነው? ዲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ዲታችመንት ትራንስፖርቴሽን and deposition የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው። 26ኛ biological control measures of soil erosion include blank ይላል። ኤ vegetative strips and reforestation። B soil bands and trenches። C gabion and counter flagging። D terracing and check dams ይላል። የትኛው ነው? 26ኛ biological control measure of soil erosion የትኛው ነው? ኤ ይሆናል ማለት ነው። ቬጂታቲቭ ስትሪፕ ኤንድ ሪፎረስቴሽን ይሄኛው ትክክል ነው። 26ኛ ኤ ይሆናል። እንቀጥል 27ኛ ፊዚካል ዴግራዴሽን ኦፍ ሶይል ኢንክሉድ ኤ ኑትሪየንት ዲፍሌሽን። ቢ ኮምፓክሽን ኤንድ ሶይል ኤሮዥን። ሲ ሪዳክሽን ኢን ሶይል ኦርጋኒክ ማተር ኮንቴንት። ዲ ዲክሪዝ ኢን አክቲቪቲ ኤንድ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ሶይል ፋውና። ኢ ኦል ይላል። የትኛው ነው? ሁሉም ትክክል ነው ማለት ነው። ሁሉም ትክክል ነው። ፊዚካል ዴግራዴሽን ኦፍ ሶይል የሚለው አራቱም መልስ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ሁሉም ትክክል ናቸው። ኢ ኦል። 28ኛ ፊዚካል ኮንትሮል measures of soil erosion commonly applied in Ethiopia include A nutrient depletion and chemical degradation. B compaction and soil erosion. C reduction in soil organic matter content. D terracing and checking dams ይላል። የትኛው ነው? 28ኛ ዲ ይሆናል። ቴራሲንግ and checking dams ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ዲ ይሆናል 28ኛ። እንቀጥል 29ኛ which of the following is dominant species in Afro-alpine region of Ethiopia? A Podocarpus falcatus or Zygibasites. B Lobelia rhynchopetalam or Gibera. C Acacia ኤቲባኪያ ኦር ግራር። ዲ ፒካስ ሱር ኦር ሾላ። የትኛው ነው? አፍሮ አልፓይን ሪጅን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው ዶሚናንት የሆነ ስፔሽስ ቢ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ሎቤሊያ
ራይንኮፔታላምስ ኦር ጊቤራ የሚል ስፒሺስ ነው ማለት ነው። ቢ 29ኛ ቢ ይሆናል። 30ኛ which region in Ethiopia is known for its xerophytic vegetation and low rainfall ይላል። ኤ ሴሚ ዴዘርት ሪጅን፣ ቢ ውድላንድ ሳቫና ሪጅን፣ ሲ ፎረስት ሪጅን፣ ዲ አፍሮ አልፋይን ሪጅን። የትኛው ነው 30ኛ? ኤ ይሆናል። ሴሚ ዴዘርት ሪጅን ነው ትክክለኛ መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። 31ኛ which one is the major cause of natural vegetation degradation in Ethiopia? ኤ ኤሌቬሽን፣ ቢ ሜዲካል ቫሉስ፣ ሲ ዊልድ ላይፍ፣ ዲ ኦቨርግሬዚንግ። ኦቨርግሬዚንግ ነው ለናቹራል ቬጀቴሽን ዴግራዴሽን ዋና ምክንያት ተብሎ የሚወሰደው ኦቨርግሬዚንግ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ይሆናል 31ኛ። 32ኛ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ፓርት 2 ነው። ሾርት አንሰር ኩዌሽን ነው። ከ20 ማርክ ነው። አንዱ ከሁለት ሁለት ማለት ነው። ፋይናል ኤግዛሚኔሽን ስለሆነ 10 ጥያቄ ነው። 32 እስከ 41 ስለዚህ 10 ጥያቄ ከ20 ማርክ ነው የሚያዘው። በወጣው በዩኒቨርሲቲ ነው በመጀመሪያ ሲወጣ እንደዛ አንድ ማርክ ከሁለት ይያዛል ተብሎ ነው የወጣው። ስለዚህ ለእናንተም በእንደዚህ አይነት መልክ ሊወጣላችሁ ይችላል ብለን ነው ያመጣ ነው። ስለዚህ እንቀጥል። 32ኛ the lower portion of the atmosphere where a decrease in temperature upward from the earth's surface normally prevails is called blank ይላል። ይሄኛው ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄኛው ትሮፖስፐር ነው የሚሆነው። ትሮፖስፐር ሶሪ፣ እዚህ ኮምፒውተር ላይ እያስተማርን ለመጻፍ ስለማይመቸን ዝም ብለን እንደዚሁ ጽፌን እናልፋለን። እናንተ ደግሞ መልስ ስላለን ቴሌግራም ላይ እናስቀምጥላችኋለን፣ ገብታችሁ መውሰድ ይችላላችሁ። 32ኛ ትሮፖስፐር ይሆናል። 33ኛ ደግሞ the spatial distribution of temperature in Ethiopia is primarily determined by blank and blank ይላል። ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ምንና ምን ይሆናል? spatial distribution of temperature in Ethiopia is primarily determined የሚሆነው በአልቲቱድ እና በላቲቱድ ነው ማለት ነው። አልቲቱድ እና ላቲቱድ አልቴንድ ላቲቲዩድ ይሆናል። 34ኛ ሆትኔስ ኦር ኮልድኔስ፣ ራይኒ ኦር ክላውድኔስ፣ ሳኒኔስ፣ ዊንድኔስ ኦር ካልምኔስ ኦፍ አይር ዩ አር ፊል ኦን ዳይሊ ቤዝ አት ዩር ካረንት ሎኬሽን ኢዝ አን ኤክስፕሬሽን ኦፍ ብላንክ ይላል። ይሄ ዌዘር ነው። እንግዲህ ዌዘር እና ክላይሜት አይታችኋል። ዌዘር ክላይሜት የብዙ ዘመናት የአየር ጸባይ ሲሆን ዌዘር ደግሞ እያንዳንዱ ቀን ላይ እኛ ፊል የምናደርገው ሆትኔስ እንደ ኮልድኔስ፣ ራይኒ፣ ክላውድኔስ፣ ሳኒኔስ፣ ዊንድኔስ ኦር ካልምኔስ ብለን የምንገልጻቸው ፊሊንጎች የዌዘር ባህር ናቸው ማለት ነው፣ ወይም የዌዘር ባህሪ ነው። ስለዚህ 34ኛ ዌዘር ይሆናል። ዌዘር ዌዘር ይሆናል። ይታያል ብዬ ተስፋ አላደርግም። አስቀምጥላችኋለሁ፣ ችግር የለም። ገብታችሁ ከእንደ ሶፍት ኮፒ ይሄ አሁን የኮሽን ሺቱንም አንሰር ሺቱንም አስቀምጥላችኋለሁ፣ መጠየቅ ትችላላችሁ። 35ኛ ብላንክ ሪፈርስ ቱ ዘ ዳይ when the point of vertical of solar irradiations cross the equator northward on March 21 ይላል። ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? የቻፕተር 5 ጥያቄ ነው። ይሄኛው በርናል ኢኮኖክስ ነው። በርናል ኢኮኖክስ በርናል ኢኮኖክስ በርናል ኢኮኖክስ ነው የሚሆነው። 36ኛ an event when the overhead sun appears to cross northern or southern extreme point relative to the celestial equator resulting in unequal lengths of day and its night called blank ይላል። ይሄኛው ደግሞ ሶልስቲክስ ነው የሚሆነው። ሶልስቲክስ ሶልስቲክስ ነው የሚሆነው። 36ኛ 37ኛ ደግሞ the highest mean maximum temperature in Ethiopia is recorded in upper depression ነው። ይሄኛው
ትልቁ የሆነ ሙቀት በኢትዮጵያ ላይ የሚመዘገብበት ቦታ አፓር ዲፕሬሽን ኦር ኮባር ሲንክ የሚባል ቦታ አፓር ዲፕሬሽን ኦር ኮባር ሲንክ ነው ማለት ነው። 38ኛ ዘ ጎል ኦፍ ብላንክ ኢዝ ቱ ሪዱስ አወር ቫልነራቢሊቲ ቱ ዘ ሃርምፉል ኢፌክት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ሳች አስ ኤክስትሪም ዌዘር ኢቨንት ኦር ፉድ ኢንሴኩሪቲ። ይሄ ደግሞ አዳፕቴሽን ነው። አዳፕቴሽን 39ኛ ብላንክ ኢዝ ፕራክቲስድ ኢን ፖረስት ኤሪያስ ዌር ፖፑሌሽን ዴንሲቲ ኢዝ ቬሪ ላው ኤንድ ዩዝ ዘ ፋሎ ሲስተም ቱ ናቹራሊ ሪታይን ሶይል ፈርቲሊቲ የሚለው ደግሞ የሺፍቲንግ ካልቲቬሽን ነው ማለት ነው። ሺፍቲንግ ካልቲቬሽን 39ኛ ሺፍቲንግ ካልቲቬሽን 40ኛ ብላንክ ኢዝ ግራፊክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዘ ሜል ኦር ፊሜል ፖፑሌሽን ባይ ኤጅ ግሩፕ የሚለው ደግሞ ፖፑሌሽን ፓይራሚድ ነው። ፖፑሌሽን ፓይራሚድ 41ኛ ብላንክ ኢዝ ቶፖግራፊክ ሪጅን ፍሮም ዊች ሪቨር ኤንድ ኢትስ ትሪቡታሪስ ኮሌክት ቦዝ ዘ ሰርፌስ ራን ኦፍ ኤንድ ሳብ ሰርፌስ ብለው የሚለው ደግሞ ድሬኔጅ ቤዚን ይሆናል ማለት ነው። ድሬኔጅ ቤዚን፣ ድሬኔጅ ፓተርን፣ ድሬኔጅ ሲስተም ሶስቱን መያዝ አለባቸው። ስለዚህ ይሄኛው ድሬኔጅ ቤዚን ይሆናል ማለት ነው። ሶሪ የቻፕተር 4 ጥያቄ ድሬኔጅ ቤዚን። እስካሁን የሰራንላችሁ ጥያቄ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ የመጨረሻ ነው ማለት ነው። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው። ሶሪ በጣም መልሱን ማግኘት የምትፈልጉ ቴሌግራም አድራሻችንን ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ልታገኙን ትችላላችሁ። ይመቻችሁ።